सत श्री अकाल, मैं परमजीत कौर सैनी ते रोजाना की तरह एक बार फिर तो रूबरू होए हैं प्रोग्राम खबरों के आर पार लैके। अज देश दुनिया दी ताज़ा तरीन खबरों के उपर आर पार की चर्चा करने के लिए मेरे नाल स्टूडियो विच मौजूद ने सीनियर पत्रकार स्वर्ण सिंह टैना जी। टैना साहब स्वागत है जी। बहुत मेहरबानी जी, तुहानू भी सत श्री अकाल ते सारे दर्शकों भी जी। बिल्कुल, प्रोग्राम की शुरुआत कर लें। शुरुआत के दर्शकों को सदा दे दें कि तुसीं भी इस विचार चर्चा का हिस्सा बन सकते हो। कमेंट बॉक्स के राही खबरों के बाबत अपने विचार राय टिप्पणियां कमेंट बॉक्स में जरूर देंदे रहो ताकि कुछ निंदा कमेंट्स नूं असीं अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना के उस पर भी विचार चर्चा कर सकीए। शुरुआत कर लें प्रोग्राम की। ते टैना साहब, किसानी संघर्ष सुर्खियां का केंद्र है। केंद्र सरकार ते किसानां विचकार लगातार रेड़का बरकरार है। किसानों की इको ही मंग है कि खेती कानून रद्द करो तो असीं घरां नूं वापस जाइए। केंद्र सरकार अपनी जिद ते अड़ी हुई दिखाई दे रही है कि इन्हां खेती कानूनों नूं रद्द नहीं करना। अजिहे दे विच जो किसानी अंदोलन दिल्ली दीआं बरूहां ते चल रहा है, किसानां दे जो दोष ने कि लगातार तंग परेशान करन दे लई उन्हां दी घेराबंदी की गई है। बीते दिनी हरसिमरत बादल समेत 15 सांसद जाके स्थिति देख के आए ने ते बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। उन्हां दा कहना कि दुखी होए ने। 12 तो 13 लेयर की बैरीगेटिंग है। इस तो पहला जिहड़ियां तारां असीं पशुआं दे लई भी नहीं वरत सकदे सी रोकण दे लई, ओह तारां किसानां दे रोकण दे लई लगाईयां गईयां ने। किल्लां दे जाल बिछाए गए सी कल, जो कि पुट दिते गए ने। गाजीपुर बार्डर तो तस्वीरां सामने आईयां। किंज वेखदे हो सारे घटनाक्रम? देखो, पहली गल तो यह है भी जिन्हां नूं वोटां पा के चुनिया किसानां ने, देश के लोगों ने, उन्हां दे वल्लों ही किसानां दे नाल धरो कमाया जा रहा। दूजी महत्वपूर्ण गल यह है भी जेकर हुण दुनिया भर दे विच आवाज़ उठ सकती है इस खेती कानून के खिलाफ ते किसानी अंदोलन के हक दे विच, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ जिन्हां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੀਜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਵੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ। 3600 ਗੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 12-13 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, 7 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਇੱਥੇ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 4-5 ਲੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਟੋਏ ਪੱਟਤੇ, ਟਿੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਲਾਤੀ ਆ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲੀਆਂ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਵਿਛਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਥੋੜੀ ਆ। किसान ਤਾਂ ਪਏ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਕਿ ਤਾਂ ਚੀਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੀਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਚੀਨੀ ਫੌਜੀ ਆ ਜਿਹੜੇ 3.5-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੁੰਨਵੱਟੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75-76 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਆ? ਗਲਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲਣੀ ਆ, ਕਿੱਲਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਕਿੱਲਾਂ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੇਰਾ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਛਿੱਲੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ करांगे। मेरे और किसानों में सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी है। जो आ शब्द वरते जाते होण तां फिर किसान इन्हां किल्लां दे उत्ते पैर धर के आउण। किसान दा कसूर की है? तुसीं पिछले दिन जिहड़ी कंडेला पिंड दे विच महापंचायत होई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ਚੇਤੇ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕਿੱਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੋਲੇ ਪੈਰੀ ਨਹੀਂ ਪੱਟੀਆਂ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ
ਐਂਟੀ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੇ, ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਪਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲਾ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਦ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਕਦੋਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਦਾ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਆ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜੇਕਰ ਇਉਂ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 117 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਅਸੀਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ, 117 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪਛਾਣੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੀ ਜਾਗੇ ਕਿ नहीं नहीं हमने जो कर दिया वो ठीक है, ये तो देश को बांटने की कोशिश है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग आ चुके हैं, ये तो माओवादी हैं, ये तो नक्सलवादी हैं। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪੌਪ ਸਟਾਰ ਕੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ। हरियाणा ने क्यों रची अंतरराष्ट्रीय सतर पर साजिश, ये किसान आंदोलन के नाम पर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। कितने में बिकी हरियाणा, कितने में बिकी? एक जना कही ਜਾਂਦਾ ਮਾਮਾ ਹੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 3.5 ਕਰੋੜ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕ ਗਈ ਆ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਜੱਟਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਨਾਨਕੇ ਦੇ ਖੁਣਖੁਣਾ ਪੜਦੀ ਇਹ ਫੱਤੂ ਢਿੰਗੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਗਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ। ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਬੋਲੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਬੋਲਿਆ, ਸੇਕ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਬੋਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਕਿ ਦੋਗਲੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਜੈਜੀਬੀ ਔਰ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੀ ਆ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਭਤੀਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਆ। ਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਸਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ। ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਟਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਤਿਰੰਗੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਾਂਗੂ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਬੇਵਕੂਫ ਜਨਾਨੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਵਗੜੈਲ ਕੁੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ, ਸਿਆਣੀ ਕੱਲੀ ਇਹੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ Y+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਐਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ, ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਨੌਟੀ ਸਿੰਘ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਕਰੂਗਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਇਹ ਨਕਲੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ, ਨਾ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਪਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਾਉਂਸਰਾਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣ ਜੋਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚਮਚੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਤੁਸੀਂ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਛਾਂ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਹ ਗਲਤੀ ਆ, ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਿੱਖੀਏ। ਇਕੱਲੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤੇ ਜਿਉਂਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਾਗਦੇ ਸਿਰ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ 3600 ਗੁਣਾ ਚੰਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਾਤੀਏ ਮਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਐ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਡਰਾਮੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜੇ ਦੇਵਗਨ, ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਹੋਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ, ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ, ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਊਂਗਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਉੱਪਰ ਉਹ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਲੋੜ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੋ ਜੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਏ ਆ। ਕੰਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਤਾ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਮਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਹਰਫ ਚੀਮਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਟੈਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਦੀ ਢਾਲ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਬਾ ਭਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਤਾਂ ਡਾਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਟਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮੁੱਲਵਾਨ ਆ, ਬੜੀ ਇਹ ਕਾਬਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਡਾਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਟੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਸ ਵਕਤ ਲੋੜ ਤਾਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਥੋੜੀ ਆ। ਉਹ ਆਪੇ ਲੜਾਈ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਣੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਸੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਗੂੰਜਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 1,10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਥੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਚੀਨ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਆ ਗਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਿਓ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖੀਏ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵੀ ਰਹੀਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਦਬਾਈਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖਤਾ ਹੀ ਪਲਟ ਜੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਟਕੈਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਟੈਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਹੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਨ ਕਰਨ। ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਕਿੰਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ? ਦੇਖੋ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਆ
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਪਰਖ ਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ, ਹਾਲੇ ਉਕਸਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰੜੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੰਮਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਭੇਜਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮ ਬਾਤਚੀਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੋ, ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਲੋ, ਰੌਲਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਆਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਫਿਲਹਾਲ। ਇਸ ਦੀ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਅਜੀਤ ਵੈਬ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟੈਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।